الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. সবাই আমার সাথে বলুন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد. جرے جرے بولے صلی اللہ علیہ سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى জোরে জোরে মুহাব্বতে সবাই বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ মাওলানা সৃষ্টি কুলের সবাই বলে আজকে মোদের খুশির দিন। এই জগতে তশরিফ আনলেন রহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা দিবানিশি মনে রে আমার আর দিও না যন্ত্রণা। ধনী যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا مولانا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. سبحان الله لا إله إلا الله. سبحان الله لا إله إلا الله. لا مقصود إلا الله
ला मौजूद इल्लल्लाह ला माबूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी नूर मोहम्मद ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी नूर मोहम्मद सलातुन या रसूल अल्लाह मदीना हम को पहुँचा दी खुदाया बहाऊंगा वहाँ सो कदरिया सलातुन दुआ क्यों न हो क़ुर्ब उसी पर खुदा भी रिज़ा जो है मोहम्मद सलात कहाँ हो या रसूल अल्लाह कहाँ हो मेरे आका मेरे मौला कहाँ हो सलातुन इधर दिखे गैन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह সবাই উচ্চ স্বরে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত এই চট্টগ্রাম ফাতুরঘাটা আঞ্জুমানে মুত্তাবিনে গাউসে মাঝভান্ডারী আঞ্চলিক শাখা কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র ঈদ মিলাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আজ মুশান নূরানী মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ মাওলানা নুরুল আফসার আল কাদরি সাহেব এই মাহফিলের যিনি মধ্যমণি আওলাদ গৌসুল আজম মাঝভান্ডারী আলহাজ শাহ সুফি ডক্টর সৈয়দ দিদারুল হক साहिब क़िबला मज़बंडरी विशेष मेहमान औलाद गौसुल आज़म अलहाज शाह सुफ़ी सैयद शहीदुल हक मज़बंडरी उपस्थित बुजुर्गान दीन हज़रत उलमाए किराम विशेष करे अल्लामा शाह सुफ़ी अब्दुल मालिक शाह साहेब उपस्थित रयेछेन हज़रतुल हाज मौलाना नूरुल हक अल कादरी साहेब मौलाना अब्दुल खालिक अनवारी साहेब उपस्थित देशी विदेशी बुजुर्गान दीन हज़रत उलमाए किराम चट्टग्रामेर शहरेर विभिन्न स्थान थेके आगत अल्लाह प्रेमिक रसूल प्रेमिक कुरान प्रेमिक ओली प्रेमिक देश प्रेमिक सरल मना सुन्नी मुसलमान भाइरा कलेज स्कूल मद्रासार छात्र भाइरा विशेष करे अंजुमाने मुत्ताबिने गौसे मज़बंडरी सकल सदस्य भाइरा अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू सबाई उच्च स्वरे एक बार बोली अल्लाहु अकबर आरो जोरे बोलें अल्लाहु अकबर जोरे जोरे बोलें सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा
ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। বলুন আমরা প্রশংসা করলাম কার? আর একটু জোরে বলুন কার? আল্লাহর প্রশংসা হলো। এবং সাথে সাথে ওই নবীর প্রশংসা করি যিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাকের বন্ধু, যিনি হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ, যিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাকের রহমত, দোনো জাহানের বাদশাহ, আমাদের সকলের আকা, तमाम अंबिया किरामेर इमाम, फख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर अकरम सय्यदुल मुरसलीन, राहतल आशिकीन, सिराजुम मुनीर, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, जार नाम सबाई उच्च स्वरे बोलुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रियातन आरेक बार जोरे जोरे बोलुन अल्हम्दुलिल्लाह। আপনারা আজকের মাহফিলে এসে বেজার হলেন না খুশি হলেন? আপনি এই মাহফিলে এসেছেন কি গুনার জন্য না সওয়াবের জন্য? এখানে আসলে সওয়াব হয় কি হয় না? যেহেতু এটা বেহেশতের বাগান, জোরে বলে এটা বেহেশতের বাগান। বুজুর্গান দ্বীন উলামায়ে কেরাম যথেষ্ট পরিমাণ তাকরীর করেছেন, ওয়াজ নসিহত করেছেন। কে কে কোন বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু কমিটি কর্তৃক আমাকে একটা বিষয় এখানে দিয়েছেন, ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন ও সাহাবায়ে কেরামগণ পালন করেছেন কিনা। ঈদ মিলাদুন নবী কেন? ঈদ মিলাদুন নবী এই জন্য, রসুল যেই দিন এসেছেন সেই দিন ঈদ মিলাদুন নবী হয়েছে, আর যারা রসুল মানেন তারা মিলাদুন নবী করেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন যারা রসুল মানেন, বলেন যারা রসুল তারা মিলাদুন নবী। তোরে কেন কথা আর রইল না? তারাই মিলাদুন নবী করবে, তারাই মিলাদুন নবী করে যারা রাসূলুল্লাহ মানে। আপনারা দুই হাত তুলে বলবেন আপনারা রাসূল মানেন কি মানেন না? হাত তুলে বলেন মানেন কি মানেন না? রাসূল মানতে হয় কি হয় না? জোরে বলেন রাসূল আমাদের ঈমান। আরো জোরে রাসূল আমাদের, রাসূল আমাদের আশা, রাসূল আমাদের ভরসা, রাসূল আমাদের হায়াত, রাসূল আমাদের মউত, রাসূল আমাদের কবর, রাসূল আমাদের হাসর, রাসূল আমাদের সব কিছু। রাসূল হচ্ছেন আল্লাহ পাওয়ার উত্তম রাস্তা। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। মিলাদুন নবী এই জন্য আমরা করি, মিলাদুন নবীর পিছে বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যে বিষয়টুকু ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। জোরে বলেন কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মিলাদুন নবী সম্পর্কে তিনি আগেই বলেন, যেহেতু আল্লাহ পাক সব সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুর মালিক যেহেতু আল্লাহ, আল্লাহ পাক নিজে বলেন লাউলা কালামা খালাকতুল আফলাক। আল্লাহ পাক বলেন হে আমার বন্ধু, হে আমার হাবিব, হে আমার রহমত, হে আমার রাসূল, আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না। তোরে বোঝা গেল আল্লাহ পাক নবী যদি না করতেন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। নবীর কারণে যখন সবকিছু হলো, এজন্য আমরা যারা সুন্নি ইমানদার আমরা মিলাদুন নবীর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ মিলাদুন নবী আমাদের ঈমান, মিলাদুন নবী
একমাত্র একজন মানুষ হবার জন্য মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠানের বিকল্প কোনো অনুষ্ঠান নাই। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আঞ্জুমানে মুতাবাইনে গাউসে মাইল ভান্ডারী। মাশাআল্লাহ বলেন মাশাআল্লাহ। মিলাদুন নবী খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মিলাদুন নবী চট্টগ্রাম এই পাথরঘাটা আঞ্জুমানে মুত্তাবিনে গাউসে মাইজ ভান্ডারী শুধু পালন করে না, এই মিলাদুন নবী করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। আরো জোরে বলেন কে? আর একটু আওয়াজ দিয়ে বলবেন, আল্লাহ পাক খুশি হবেন। জোরে বলেন মিলাদুন নবী করেছেন কে? আমরা মিলাদুন নবী চাই কি চাই না? মিলাদুন নবী করলে কি গুনাহ না সওয়াব? সওয়াব। মিলাদুন নবী আল্লাহ করেছেন, কারণ যুগে যুগে মিলাদুন নবী হয়েছে। এই মিলাদুন নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি নিজে শুরু করেছেন। আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ যাহিরু ওয়াল বাতিন ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আলিম। বিশ্বের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেলভি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি একখানা কিতাব লিখেছেন মাদারিজুন নবুওয়াত। ওই কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন, এই আয়াতের তাফসীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইয়া আয়াত কারীমা হামদ আলাইহি और नात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, অর্থাৎ আমার আল্লাহ যেমন প্রথম, আমার নবীও প্রথম। আল্লাহ প্রথম স্রষ্টা হিসাবে, আমার নবী প্রথম হচ্ছে সৃষ্টি হিসাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী সৃষ্টির প্রথম, আর আল্লাহ স্রষ্টা তিনি প্রথম। তাহলে বুঝা গেল আসমান, জমিন, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, চাঁদ, সূরজ, ইহকাল পরকাল সব কিছু হওয়ার আগে আমার নবীর মিলাদ হয়েছে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা নবীর মিলাদ চাই কি চাই না? নবীর মিলাদ কি নতুন না পুরান? কখন থেকে? অনেক আগ থেকে। এই মিলাদুন নবী করেছেন আল্লাহ পাক। এই জন্য আমাকে এখানে বলা হয়েছে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেন মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য করা হয়, এটা হচ্ছে সকল ঈদের সেরা ঈদ। রোজার ঈদ, কোরবানির ঈদ, কোন ঈদ এখানে আসতো না, পৃথিবীতে হতো না যদি আমার রাসূল না আসতেন। এই জন্য আল্লাহ পাক নিজে হাদিসে কুদসির মধ্যে দলিল দিয়েছেন, লাউলা কালামা খালাকতুল আফলাক, আমার বন্ধুকে যদি আমি সৃষ্টি না করতাম আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না। তাহলে আজকে যারা এখানে এসেছেন, যারা আমাদের আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন কবরে গিয়েছেন, সকলে আমরা সৃষ্টি হয়েছি নবীর কারণে। নবী যদি সৃষ্টি না হতো কিছুই সৃষ্টি হতো না। তাহলে নবীর কারণে যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই শুকরিয়া আদায় করার জন্য মিলাদুন নবী করার প্রয়োজন আছে কিনা? আরো জোরে মনে আছে কিনা? বেদরা শরীফ পড়েন, সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া मदीना हमको पहुँचा दे खुदाया, बहूंगा वहाँ सो कदरिया। सलातुन
তুই सुल्तान आलम या हबीबी ज़रूए लुत्फ़ सुए मा नज़र कौन सलातुन মিলাদুন নবী এই জন্য আমরা করি। মিলাদুন নবী করেছেন সমস্ত আম্বিয়া কেরাম, মিলাদুন নবী করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, মিলাদুন নবী করেছেন আউলিয়া কেরাম, মিলাদুন নবী করেছেন উলামায়ে কেরাম, মিলাদুন নবী করেছেন সমস্ত মালায়েকা ফেরেশতাগণ, মিলাদুন নবী করেছেন জিনগণ, মিলাদুন নবী করেছেন আমার আল্লাহ। এখনো মিলাদুন নবী করাচ্ছেন আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত মিলাদুন নবী করাবেন আল্লাহ। কারণ মিলাদুন নবী এমন একটি অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করেছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বলুন আল্লাহ কয়জন? আরো জন বলে আল্লাহ কয়জন? আপনি কি আল্লাহ দেখেছেন? আরো জন আল্লাহ দেখেছেন? কে কে দেখেছেন হাত তোলেন। আল্লাহকে দেখার মতো একজনও নাই, কিন্তু আল্লাহ আছেন। আমরা সবাই পড়ে থাকি, আমার সুন্নি ভাইরা, কলেজ স্কুল মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা সবাই জোরে জোরে বলুন লা ইলাহা, বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাসূল, তিনি শেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী রাসূল আসবে না। আমার নবী শেষ নবী, আমার নবীর মতো কোন নবী নাই। আমার নবী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ নবী, হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, এবং তিনি প্রথম এবং তিনি শেষ। আমার নবী যুগে যুগে ছিলেন। আমার ভাইয়েরা, আমাদের নবী পৃথিবীতে আসার আগে আপনারা জানেন জলিল কদর একজন পয়গম্বর ঈদে মিলাদুন নবী করেছেন, মিলাদুন নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। জলিল কদর নবী কোন মসজিদের ইমাম নয়, কোন মাদ্রাসার টিচার নয়, কোন মুহাদ্দিস নয়, মুফতি নয়। জলিল কদর একজন পয়গম্বর, তিনি মিলাদুন নবী করেছেন, তো সেটা অনেক প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু মিলাদুন নবীর ঘোষণা তিনি দিয়েছেন, প্রচার করেছেন, প্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি হচ্ছেন ঈসা রূহুল্লাহ। ইনজিল কিতাব যার উপর নাজিল হলো, ওই হযরত ঈসা রূহুল্লাহ, তিনি আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন মুবাশশিরাম বিরাসূলি ইয়াতি মিন বাদি ইসমুহু আহমদ। ঈসা নবী, আমার আপনার নবী, পৃথিবীতে আগমন করার 570 বছর পূর্বে পৃথিবীর বুকে তিনি মিলাদুন নবীর কথা প্রকাশ করে গিয়েছেন। ঈসা নবী বলে গিয়েছেন, পৃথিবীর মানুষ, আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা শোনো, এমন একজন রাসূল আমার পরে পৃথিবীতে আসবে, যার নাম আকাশে হবে আহমদ, জমিনে হবে মুহাম্মদ। আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করে গেলাম, তোমাদেরকে জানিয়ে গেলাম, আখিরি নবীকে পাওয়া মাত্র সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে তোমরা নবীর কলমা পড়ে তার হাতে মুসলমান হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার, আরো জোরে আল্লাহু আকবার। আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ চাই কি চাই না? তিনি আগেও ছিলেন, এখনো আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন, কারণ আমার নবী সৃষ্টির মূল। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। হযরতুল আল্লামা আল হাসান আবু সুফিয়ান আবিদ আল কাদরি সাহেব
মাশাআল্লাহ বলেন মাশাআল্লাহ। আমার নবী আসেননি, নবী আসবেন তার খবর দিচ্ছেন। অন্যান্য নবীগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী সবাই বলেন ঈসা রুহুল্লাহ। তিনি বর্তমানে চতুর্থ আসমানে রয়েছেন। জোরে বলেন কোথায়? আবার তিনি আসবেন, আবার তিনি ঈসা নবী। পৃথিবীর মধ্যে মানুষ আসলে মাটির নিচে যায়, কবরের মধ্যে চলে যায়। আপনি আকাশের মধ্যে কেন চলে গেলেন? সেখানে আপনি কেন গেলেন? সেখানে আপনি কি করতেছেন? সেখানে আপনার কি প্রয়োজন? ঈসা নবী তিনি কেঁদে কেঁদে বলবেন, পৃথিবীর মানুষ, আমি ঈসা রুহুল্লাহ নবুয়তি চাইনি, আমি ঈসা রুহুল্লাহ। আমাকে আল্লাহ মুজিজা দিয়েছেন, মৃত ব্যক্তি জীবিত করতে চাইনি, কুষ্ঠ রোগী ভালো করতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম আখিরি জমানার নবীর উম্মত হওয়ার জন্য। তাই তো আমাকে আল্লাহ পাক চতুর্থ আসমানে রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের আগে দুনিয়াতে আবার পাঠাবেন। আমি ঈদ মিলাদুন নবী করে, নবীর পক্ষে স্লোগান দিয়ে, আবার দুরূদ শরীফ পড়ে নবীর পাশে আমার কবর মাজার হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা, ঈসা আলাইহিস সালাম যদি মিলাদুন নবী করতে পারেন, তাহলে পাত্র কাটার সন্নি ভাইরা, রাসূল প্রেমিক ভাইরা, আপনারা মিলাদুন নবী চান কি চান না? আরো চিৎকার দিয়ে বলেন চান কিনা? কি মিলাদুন নবী চান না সিরাতুন নবী? আরো জন কি নবী? আমরা মিলাদুন নবীও চাই, বলেন সিরাতুন নবীও। কিন্তু কিছু কিছু মুনাফিক আছে, তারা সিরাতুন নবী চায়, মিলাদুন নবী চায় না। আর আমরা মিলাদুন নবীও চাই, সিরাতুন নবীও চাই। নবীর আগমনের প্রতিও বিশ্বাস করি, নবীর চরিত্রকে আমরা বিশ্বাস করি। দরুদ শরীফ পড়েন, সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া তুই সুলতান আলম ইয়া হাবিবি ज़रूए लुत्फ़ सुए मा नज़र कौन सलात তাহলে বোঝা গেল ঈসা নবী মিলাদুন নবী করেছেন। শুধু তাই নয়, আমার নবীজির আম্মা জান মিলাদুন নবী কেন, এটা আমি কি বলবো? মিলাদুন নবী কেন এটা বলবেন নবীজির আম্মা জান হযরত বিবি আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তিনি বলতেছেন মিলাদুন নবী, আমার রাসূল আমার পেটে ছিলেন, আমার পেট থেকে তিনি দুনিয়াতে গিয়েছেন। কিন্তু পেটে থাকতে কি হলো? পেট মোবারক থেকে যাইতে কি হলো? তার বাস্তব সাক্ষী আল্লাহর পরে আমি আমেনা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার পেটে যিনি, তিনি তো মাহবুবে খোদা। আমার পেটে যিনি, তিনি তো হাবিবুল্লাহ, তিনি তো রাসূলুল্লাহ। তিনি তো এমন একজন রাসূল যার প্রতি দোয়া কবুল। তিনি এমন একজন রাসূল যিনি আটখানা বেহেশতের মালিক। এমন একজন রাসূল যিনি কাবার কাবা। এমন একজন রাসূল যিনি সাহেবে কোরআন। এমন একজন রাসূল আমার পেটে আমি গর্ভধারণ করেছি, যিনি সমস্ত নবীদের ইমাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আঞ্জুমান মুতবাইন গাউসে মাইলবান, হযরতুল আল্লামা হাসমানুল আবু সুফিয়ান আবদুল কাদের সাহেব। আমার রাসূল যে দিকে রাসূলের জীবনী, রাসূলের শান আপনি যাচাই করবেন, ওই দিকেই আমার নবী আলা, ওই দিকেই আমার নবী শ্রেষ্ঠ। যে কোন বিষয় আমার নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিচ্ছু নেই। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ।
এই জন্য শায়ের বলেন सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला जोरे आरो जोरे सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी सबसे भी सबसे रसूल पाकेर माँ हजरत बीबी आमिना सबाई जुरे रादियाल्लाहु ताआला आनहा नबी सम्पर्के ছেলে সম্পর্কে পৃথিবীতে কে বেশি জানেন মা এবং বাবা रसूल पाकेर माँ आमिना রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন পৃথিবীর মানুষ মিলাদুন নবী কেন তোমরা ছাড়বে মিলাদুন নবী তোমরা করতে হবে কারণ মিলাদুন নবী করেছেন আদম সফিউল্লাহ মিলাদুন নবী করেছেন ইব্রাহিম ও খলিলুল্লাহ মিলাদুন নবী করেছেন মুসা কালিমুল্লাহ মিলাদুন নবী করেছেন ইসমাঈল জবিউল্লাহ মিলাদুন নবী করেছেন হযরত ঈসা রূহুল্লাহ মিলাদুন নবী করেছেন तमाम अंबिया केराम जार वास्तव साक्षी घटनार साक्षी आमी रसूलेर जननी मा आमिना तोमादेरके प्रमाण दिच्छे जोरे बोलुन सुबहानाल्लाह सुन्नी भाइरा रसूल पाकेर आम्मा जान आमिना बोलेन मिलादुन नबीर पिछे करे गुरुत्व आमी आमिना যখন আমার স্বামী হযরত খাজা আব্দুল্লাহর কোফালে চুমা দি যখন আমি আখিরি জমানার নবীর মা হতে গেলাম আমার রাসূলকে চিনেন আমার স্বামীর কোফালে ওই কোফাল থেকে যখন নূরি মুহাম্মাদি আমি আপনার গর্ভের মধ্যে আসলো তখন থেকে আমি যা দেখলাম সেটা আমি আমিনা বলছি এই পৃথিবীর মানুষ আমি দেখতে পেলাম খানে কাবা সহ মক্কা শরীফের যত পাহাড়গুলি যত বৃক্ষগুলি আমি আমিনাকে দেখলে তারা ডোলনার মতো দুলতো আর আমার প্রতি তারা দৃষ্টি দিয়ে সালাম দিত আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালু আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া আখিরু শাফা শরীফে আল্লামা কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন আমার নবী নিজের মার পেটে থাকতে কুল কায়নাত আমার নবীর দুরূদ শরীফ পড়ে পড়ে মা আমিনাকে শুভেচ্ছা জানাতো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ উচ্চ স্বরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ তিনবার বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা সেই নবী চাই কি চাই না দুই হাত তুলে বলেন চাই কি চাই না আল্লাহু আকবার মারহাবা বলেন মারহাবা আমরা নবী চাই কি চাই না নবী আমাদের প্রয়োজন আছে কিনা জোরে বলেন নবী কয়জন আমরা কয়জন আমরা একজন গভীর মনোযোগ মা আমিনা বলেন পৃথিবীর মানুষ আমার পুত্র মুহাম্মদ আমার পেটের ভিতরে আমার গর্ভের ভিতরে ছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের খবর হচ্ছে আমি মা হয়েও নিজে বলতে পারি না কারণ মুহাম্মদ আমার পেটে আছে কিনা বলতে পারি না কারণ নূরের কোনো ওজন নাই নূরের কোনো ওজন নাই ভারী নাই আপনারা জোরে জোরে বলুন
আমার আপনার কাঁদি, সকলের কাঁদি, দুইজন করে ফেরেশতা আছে কিনা? আরো জোরে মনে আছে কিনা? কিন্তু বলতে পারি না, ওজন অনুভব করতে পারি না, ওজন করা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তারা আছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু আমার ভাইরা সবাই জুড়ে জুড়ে বলুন, আমাদের ঈমান আকীদা বিশ্বাস, দুইজন করে ফেরেশতা আমার আপনার কাঁধে আছে কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিতাবের মধ্যে, কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন, কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন। আল্লাহ পাক দুইজন ফেরেশতা আমার আপনার কাঁধে রেখেছেন, আমরা বলতে পারি না। মা বেলা বলেন, রাসূল তো নূরের নবী ছিলেন, এই জন্য আমার পেটের ভিতরে তিনি আছেন কিনা আমি মা পর্যন্ত অনুভব করতে পারিনি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে সেই নবীকে আমাদের মতো মানুষ বলা হচ্ছে, আজকে নবীকে নেতা বলা হচ্ছে, আজকে নবীকে দোষী করে মানুষ বলা হচ্ছে। আমার সুন্নি ভাইয়েরা আওয়াজ দিয়ে বলুন, এই স্বাধীন সোনার বাংলাদেশে যারা নবী ওলির বিরোধী করে, সরকারের প্রতি আমরা জোরালো ভাবে দাবি জানাচ্ছি, যারা নবী ওলির বিরুদ্ধে লেখে বলে তাদের মৃত্যুদণ্ড আইন স্বাধীন বাংলাদেশে হোক, এটা আমরা চাই কি চাই না? দুই হাত তুলে বলো, চাই কি চাই না? আল্লাহু আকবার। জোরে বলুন, হুশিয়ার সাবধান। মাশাআল্লাহ বলেন, মাশাআল্লাহ। যারা বেঈমান, যারা যুগে যুগে ইতিহাস অতীত, যারা অতীতকে স্বীকার করে, ইতিহাসকে স্বীকার করে, কোরআন হাদিসকে স্বীকার করে, তারা বেঈমান, তারা মুনাফিক, তারা কাযযাব, তারা শয়তান, তারা মালাউন, তারা খাবিস, তারা মুশরিক, তারা ইহুদি, তারা নাসারা। আর যারা মিলাদুন নবী মানে, রাসূলের পক্ষে থাকে, তারা সুন্নি, ঈমানদার, জান্নাতি, আল্লাহওয়ালা, নবীওয়ালা। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমরা নবীওয়ালা হয়ে কবরে যেতে চাই কি চাই না? আরো জোরে বলেন, চাই কি চাই না? আমরা নবীর পক্ষে না বিপক্ষে? আরো জোরে বলেন, কি? নবীর পক্ষে থাকলে কি বেহেশত পাবেন না দোজখ পাবেন? আর নবীর বিপক্ষে হলে জি সব। এই জন্য আমার ভাইয়েরা, মায়েরা বলেন, পৃথিবীর মানুষ আমার পেটে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তিনি ছিলেন, আমি নিজেও বলতে পারি না। কিন্তু কয়েক মাস যখন অতীত হলো, আমার পেটের মধ্যে রাসূল এসেছেন। মিলাদুন নবী কি, কেন, এটা শুনুন আমার ভাইয়েরা। রাসূল আমার পেটে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি না। কিছুদিন যখন আমার পেটের মধ্যে অতীত হয়ে গেল, আমি একজন মানুষ স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম, যে মানুষটি আমার ঘরের মধ্যে এসে চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদতে লাগলেন। আমি মানুষটিকে প্রশ্ন করলাম, আপনার নাম কি, বাড়ি কই, আসলেন কোথা থেকে, আমার ঘরের ভিতরে কেন আসলেন? ওই মানুষটি কেঁদে কেঁদে ডাক দিয়ে বলে, ও মামেনা, আপনি কি আমাকে চেনেন না? আমি মুসলমান জাতির পিতা, আমার নাম ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আরো জোরে আল্লাহু আকবার। মিলাদুন নবী, আল্লাহু আকবার। জোরে বলেন, সওয়াব পাবেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূল আযম। মারহাবা বলেন, মারহাবা। মিলাদুন নবীর খবর ডিসি সাহেব, ওসি সাহেব, র‍্যাব ভাইয়েরা, পুলিশ ভাইয়েরা, আর্মি ভাইয়েরা, বিডিআর ভাইয়েরা, আনসার বাহিনী, বিমান বাহিনী, সচিব, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি,
তারা দিচ্ছেন না মিলাদুন নবীর খবর, মা আমানাকে দিচ্ছেন জলিল কদর পয়গম্বর, মুসলিম জাতির গৌরব, মুসলিম মিল্লাতের বাবা। সবাই বলেন ইব্রাহিম ও খলিলুল্লাহ, চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই মিলাদুন নবী আমরা চাই কি চাই না? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মা আমিনা বলেন, আপনি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, আপনি কোত্থেকে হঠাৎ করে এখানে আসলেন? ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলে, মা আমি সপ্তম আসমানের মধ্যে থাকি, সেখানে বাচ্চাগুলাকে আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাই, শিক্ষা দিচ্ছি। শুধু আপনার কাছে আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনি কয়েক মাস পরে আখিরি নবীর আম্মা হবেন, নবীজি আপনার পেট মোবারক থেকে যাবেন, মিলাদ হবে। ওই খবরটুকু আপনাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খবর দিয়েছেন কে? খবর দিয়েছেন ইব্রাহিম। আওয়াজ আরো জোরে, ইব্রাহিম। এক আরো কয়দিন গেল, মা আমিনা বলেন, এবার আমি দেখছি একজন লম্বা তবিলুন, একজন লম্বা মানুষ, ইনসান আমার ঘরে আসলো, এসে কাঁদতেছে, এমন ভাবে কাঁদতেছে যেমন বাচ্চারা মা বাবার কাছে যেইভাবে কাঁদে ওইভাবে কাঁদছে। আমি আমিনা প্রশ্ন করলাম, আপনার কি দুঃখ? আপনি কে? এখানে কেন কাঁদছেন? মা আমিনা, আপনি কি আমাকে চেনেন না? আমি পৃথিবীর প্রথম মানুষ, আমার নাম আদম সফিউল্লাহ। আমি গন্ধম খেয়ে আল্লাহর দরবারে বড় জালিম হলাম, আল্লাহর দরবারে আমি হামেশা কাঁদছি, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আমি কাঁদছি, মা আমি গন্ধম খাওয়ার পরে স্ত্রী হারাইলাম, স্ত্রীও আমাকে হারাইলো। যে নবীর উসিলা আমি কেঁদে কেঁদে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেছিলাম, যে নবীর উসিলা আমার তওবা কবুল হয়েছে। ও মা, ওই নবী আপনার পেটের ভিতরে আগমন করেছে, মাত্র কয়েক মাস পরে তিনি দুনিয়াতে আসবে, তার মিলাদ হবে। ওই খবরটুকু আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রব্বুল আলামিন আসমান থেকে আমি আদমকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মা আমিনা আশ্চর্য, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, ইসমাইল জবিউল্লাহ, আদম সফিউল্লাহ, সবাই খবর দিচ্ছে মিলাদুন নবী। জোরে বলুন কি নবী? একটু সবাই জোরে জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। আরো জোরে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। গোসল করাইয়া কাপন পরাইয়া, বলেন গোসল করাইয়া কাপন পরাইয়া, রাখিবে যখন কবরে শোয়াইয়া, লয় গকুলে গুলাম বলিয়া, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। আপনারই নূরের ঝলক লাগিয়া, বলেন আপনারই নূরের কবরের আধার যাবে চলিয়া, দয়া করি ইয়া দিও গো দেখা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। গভীর মনোযোগ। মা আমিনা বলেন, আমি দেখতে পেলাম সমস্ত নবীগণ আমাকে খবর শোনাচ্ছে আমি আখিরি নবীর মা হচ্ছি, রাসূলে পাক আমার পেট মোবারকতে বাইর হবেন, মিলাদ হবে। এই অপেক্ষা আমি ছিলাম। রবিউল আউয়ালের চাঁদ আকাশের মধ্যে উঠলো, এমন সুন্দর একটি চাঁদ। 12 রবিউল আউয়াল আল্লাহর পেয়ারা নবী, দু জাহানের বাদশা নবী, তিনি দুনিয়াতে আসবেন। জিবরাইল আমিনকে দেখলাম,
চারজন জান্নাতি মহিলা নিয়ে, দাত্রী নিয়ে জিবরাইল আমিন চারজন মহিলা নিয়ে জান্নাতি আমি আমেনার ঘরে প্রবেশ করলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আপনার বাড়িতে মা বোনের গর্ভ থেকে যখন কোন ছেলে সন্তান পৃথিবীতে আসেন, মা বোনের খেদমতের জন্য কয়েকজন মহিলা কাছে থাকে কিনা, আরো জন থাকেন কিনা? এদেরকে কি বলা হয়? মা আমিনা বলেন, পৃথিবীর মানুষ আমি নিজে দেখলাম জিবরাইল আমিন কোটার মধ্যে বাটির মধ্যে কতগুলি জান্নাতি দুধ নিয়ে আসলেন। দুধ নিয়ে আসলেন, নয় গরম নয় ঠান্ডা, এমন একটা দুধ নিয়ে আসলেন জিবরাইল আমিন আমি আমিনাকে দিচ্ছেন খাওয়ার জন্য। চারজন মহিলা আমার চতুর্দিকে তারা দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ফেরেশতারা প্রায় 70,000 ফেরেশতা জিবরাইল আমিনের সাথে উপস্থিত রয়েছেন। সবাই জুরি জুরি বলেন ইজহার ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইজহার ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইজহার ইয়া নবী আল্লাহ। এইভাবে সালাম দিচ্ছেন। সালাম যখন দেওয়া হচ্ছে, বিবি আসিয়া মরিয়ম হাজেরা আমি আমিনার কুদরতি অপারেশন শুরু হলো, সিজার শুরু হলো। আমার পেটের মধ্যে কোনো বেদনা নেই, নাপাক কোনো পানি নেই। আমি দেখতে পেলাম হঠাৎ করে কিছুক্ষণের মধ্যে জান্নাতে পোশাক পরিধান করে, চোখে সুরমা লাগিয়ে, মাথা মোবারক আশ্রাইয়ে, সতর ডাকনো অবস্থায়, জান্নাতি পোশাক পরিধান অবস্থায় রব্বি হাবিলি উম্মতি বলে বলে আমার পেট থেকে রাসূল আগমন করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। মারহাবা বলেন, মারহাবা। রাসূল এসেছেন, আসলেন, তাকে পাঠানো হলো র্যাংটা করে নয়, উলঙ্গ করে নয়, পোশাক সহ, নিউ মার্কেটের পোশাক নয়, আরব মার্কেটের পোশাক নয়, সিরিয়া মিশর জর্দানের পোশাক নয়, চীনের পোশাক নয়, স্বয়ং জান্নাতের পোশাক পরিধান করে আমার নবী আগমন করেছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। জোরে পড়ো। বৃষ্টির দরকার আছে কিনা? আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। কোন আলহামদুলিল্লাহ। কমিটির ভাইয়েরা গোলাপ জল নাই তো, এত দিবি কোথার থেকে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। মারহাবা। এটা জোরে সরে পড়েন আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সৃষ্টি কুলের সবাই বলে আজকে মোদের খুশির দিন, এই দুনিয়ায় তশরিফ আনেন রহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহ জোরে যারো সিলে হইলাম পয়দা, তিনি সোনার মদিনা, নবীজি কি না দেখাই কবর দেশে নিও না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা সুবহানাল্লাহ
ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যে যত জোরে মহব্বতে বলবেন চেহারা সুন্দর হবে, কলব পরিষ্কার হবে। জোরে সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সবাই বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মা আমিনা বলেন, আমি নিজে দেখলাম তোমরা কোরআন পড়বে তো পড়ি, হাদিস পড়বে তো পড়ে, আমার রসুল মাত্র আমার পেট থেকে যাচ্ছে, আমার রসুল থেকে হাদিস। রসুল 40 বছর হলে কোরআন, কিন্তু কোরআন আসার আগে, হাদিস হওয়ার আগে আমার পুত্র তো আমার পেট থেকে গিয়েছে। পুত্র সম্পর্কে আমি ভালো বুঝি। আমার পুত্র মুহাম্মদ আমার পেট থেকে বাইর হতে পবিত্রময় হয়ে এসেছেন, জান্নাতের পোশাক গায়ে দিয়ে এসেছেন। মাথা মুবারকি চুল মুবারক আসনান অবস্থায় ছিল, সতর ডাকনিক অবস্থায় ছিল, নাভি মুবারক কাটা অবস্থা ছিল, খতনা করা অবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, চোখে সুরমা দেওয়া অবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, আমি আমিনা নিজের চোখে দেখলাম আমার পুত্র মুহাম্মদ জমিনের মধ্যে আসা মাত্র কদম মোবারক রেখে ডাইন হাতটা আকাশের দিকে দিয়ে আমার পুত্র ডাক দিয়েছে, রাব্বি হাবিলি উম্মতি। আয় আল্লাহ, এই মাত্র তোমার দুনিয়া আসলাম, তুমি আমার উম্মতের গুনাহ মাফ করে দাও। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে সালাত, নারে গাউসিয়া, ঈদে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ, ঈদে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ। আল্লাহু আকবার বল, আল্লাহু আকবার। তো মিলাদুন নবী কেন? মিলাদুন নবী এই জন্য, মিলাদুন নবীর বর্ণনা দিচ্ছেন নবীর মা, আর তুমি মিলাদুন নবীকে অস্বীকার করছো। জালিমের বাচ্চারা, কিছু বেঈমান খবিশ ইমাম আছে, শয়তান চাইতারা খারাপ, এদের পিছে নামাজ পড়া হারাম, মুখ বড়া দাড়ি, মাথা বড়া পাগড়ি, মন বড়া শয়তানি। তারা আমার নবীকে বলে আমাদের মতো মানুষ, নবী কোনো কল্যাণ করতে পারে না। ও পাথর কাটার সুন্নি ভাইয়েরা, রসুল প্রেমিক ভাইয়েরা, হাত তুলে বলবেন যারা নবীর বিরোধী করে এরা কি ইমানদার না বেঈমান? আরো জোরে বলেন, এরা কি? বেঈমানের পিছে নামাজ পড়া কি হারাম? জোরে বলে, বেঈমানের পিছে নামাজ পড়া। কিছু বেঈমান বাংলাদেশে আছে কিনা? যথেষ্ট, হ্যাঁ, অনেক বেঈমান। এই জন্য বেঈমানকে আপনারা চিহ্নিত করবেন। এরা কারা? বড় বড় মসজিদ আছে না আমাদের দেশে, হ্যাঁ, এইদিকে চকবাজার থেকে শুরু করে ওইদিকে সেরাগিবাদ থেকে একদিকে আন্দরকিল্লা, এদিকে এমনি এমনি ঘুরে বহু বড় বড় মসজিদ আছে। মসজিদ যত বড় বড়, ইমামও বড়, বেয়াদবিও বড়। আওলাদ রাসূল দাবি করে, যদি নবীকে আল্লামা তাহের শাহ হুজুর কিবলা মাদ্দাজিল্লুল আলী, ওনার বাবা জান আল্লামা তাইয়্যিব শাহ কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার বাবা আল্লামা সৈয়দ আহমদ সিরকুটি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার মুর্শিদ আব্দুর রহমান সৌরভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, শের বাঙ্গাল আল কাদিরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আহমদুল্লাহ হযরত কিবলা বাবা জান কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাইজবান্ডারের হুজুর কিবলাগণ, আবিদ শাহ মাদানী মুর্শিদ কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আব্বা হুজুর কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তাদের আকীদা নবী নূর, মিলাদুন নবী জায়েজ। আর যদি কেউ আওলাদ রাসূল দাবি করে বলে মিলাদুন নবী ভালো না, নবী নূর না, এরা কি আওলাদ রাসূল না আলাদা রাসূল? জোরে বলেন, কি রাসূল? আলাদা।
কিছু আলাদা রসুল আছে যারা সিরাতুন নবী মানে মিলাদুন নবী। আওলাদ রসুলের মধ্যে যদি কেউ দাবি করে শয়তানি করে তারপরে এটা শয়তান, কারণ আমার নবীর বিরোধী করলে তার ঈমান থাকে না। তবে মিলাদুন নবী কেন? মিলাদুন নবীর বর্ণনা দিচ্ছেন রাসূল পাকের আম্মা জান হযরতে মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা সবাই জোরে জোরে বলুন। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা। আর একটু জোরে বলবেন। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা। মক্কা ওয়ালা মদিনা ওয়ালা বলেন। আমায় তুমি দেখা দাও, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা। গভীর মনোযোগ। মা আমেনা বলেন আমার পেট থেকে মিলাদুন নবী রাসূল পাকের আগমন যখন হচ্ছে তখন জান্নাতি কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমার ভাইয়েরা, তোরে প্রমাণ হলো নবীর মিলাদুন নবী স্বয়ং বয়ান দিচ্ছে আমার নবীর মা আমেনা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা দূরে সরে বলেন আল্লাহুম্মা কিছুক্ষণ ওয়ালা আলে এজন্য সুন্নি ভাইয়েরা মিলাদুন নবী সব সময় করবেন। যারা আযান দিবেন সেখানে মিলাদুন নবী পাবেন, যারা নামাজ পড়বেন মিলাদুন নবী পাবেন, যারা নামাজের জন্য ওযু করবেন সেখানেও মিলাদুন নবী পাবেন, যারা নামাজ পড়বেন সেখানেও মিলাদুন নবী পাবেন, যারা নাকি সিজদা দিবেন তারা মিলাদুন নবী পাবেন। সমস্ত ইবাদতের ভিতরে মহান আল্লাহ পাক ইবাদতের প্রাণ হিসেবে আমার নবীর সম্মানকে সব ইবাদতে রেখে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার বল। আল্লাহু আকবার। তাহলে আজকে আমার এই আঞ্জুমানে মুত্তাফিনে গাউসে মাইজভান্ডারি ফাতরঘাট আঞ্চলিক শাখা এই চট্টগ্রামে যারা আজকে মিলাদুন নবী করেছেন, মিলাদুন নবীদের টাকা, প্যান্ডেল, মাইকিং, স্টেজ, পোস্টার, এত সুন্দর লাইট, প্যান্ডেল পাকা যারা খরচ করেছেন তারা উত্তম ইবাদত করেছেন। যারা উত্তম ইবাদত করেছেন তারা সাইয়্যিদানা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে জান্নাতে যাওয়ার একটা অবস্থা সৃষ্টি করলেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে সালাম, হ্যাঁ জোরে বলেন। মাশাআল্লাহ। আসলে এই সমস্ত স্লোগান দিয়ে বেঈমানদেরকে জোতার বাড়ি দেওয়া দরকার। জোরে বলেন প্রয়োজন আছে কিনা? আরো জোরে বলেন আছে কিনা? আল্লাহ পাক আমাদের ঈমান আমলকে মজবুত করুক। সবাই বলুন আমিন। আমার আদরের জাবল হোসেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কমিটির পক্ষ থেকে আমার সাথে বারবার যোগাযোগ করা হয়েছে। তা আজকে এখানে এসে আপনাদের এই অবস্থা দেখে খুব খুশি হলাম। প্রতি বছর তো এই মাহফিল হয়, এবছরও আমি এসেছি। আমারও মনে হয় কয়েকবার আসা এখানেও হয়ে গিয়েছে। তাই মাহফিল প্রতি বছর হোক, এটা আপনারা চান কি চান না? এই মাহফিলের প্রতি আপনাদের সমর্থন আছে কিনা? চট্টগ্রাম কিন্তু যথেষ্ট প্রোগ্রাম হয়, কিন্তু এত সুন্দর প্রোগ্রাম কম হয়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সুন্দরের মধ্যে যদি কেউ 1 নম্বর বকশিশ পায়
টাউনের মধ্যে এটাই পাওয়ার দাবি রাখে। সুবহানাল্লাহ বলেন, সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, গৌসুল আজম মাঝভান্ডারীর নেগাহে করম এই মাহফিলে তো সুন্দর হয়েছে। বৃষ্টি যদিও হচ্ছে, আপনার কিন্তু বৃষ্টির মালুম হচ্ছে না। অন্যান্য মাহফিল আগে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা মাত্র শুরু হচ্ছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। কারণ এদের আকল অনেক বড়, এদের আকল খুব লম্বা। এরা বৃষ্টির বিকল্প ব্যবস্থা মেহমানদের জন্য রেখেছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। তারপরে আমরা বৃষ্টি হোক এটা আমরা চাই কি চাই না? কারণ বৃষ্টির অতি প্রয়োজন, বেশি প্রয়োজন। হয়তো এখানে আমাদের কিছু অসুবিধা হলো, কিন্তু প্রকৃত বৃষ্টি ওয়ানজালনা মিনাল মুসিরাতি মান সাজ্জাজা, আল্লাহ পাক বৃষ্টি দেওয়ার পরে জমিনে সেখানে নরম হয়ে সেই জমিন থেকে আমার আপনার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা হয়। সুবহানাল্লাহ কোন শুন। তো আল্লাহ পাক আজকে এই আপনার 55 নং বান্ডেল রোড পাথরঘাটা চট্টগ্রামে এই আঞ্জুমানে মুত্তাবিনে গৌসে মাঝভান্ডারীর ভাইয়েরা, এরা খুব সুন্দর ভাই। এদের চলা চরিত্র, এদের আঞ্জাম ব্যবস্থা প্রশংসার ব্যাপার। আল্লাহ পাক যেন এই প্যান্ডেল যত সুন্দর হয়েছে এর চেয়ে বেশি বেশি সুন্দর মরা খাটে বেস্তের বাগান সাজিয়ে তারা নবীর কদমে, নবীর কাছে হাজির যাওয়ার তৌফিক দান করুক। সবাই উচ্চ স্বরে বলুন আমিন।